ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕಾವ್ಯ. ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮುಕುಂದ್ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಾಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಬಿಡಿಜೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದುವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಕಾಣದ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. 20 years old, my lord, and like 7.5 years, my lord, continued, my lord, and became pregnant. Then complaint is lodged, my lord. Complaint comes to be lodged later, my lord, and this is only because, and you may kindly see the aspect, my lord. When the initially first complaint was lodged, my lord, the parent said, my lord, he has not even completed 21 years. For getting married at that age. 21 annual you marry. No, my lord, what happened is, my lord, because your lordship can see one second. Is pregnant, sir, of your his nature, and there may be possibility, my lord, if the lordship is pleased to my lord's grant interview for this reason, then the custody is you're in custody now. No, charge sheet is been filed. No, Charge sheet file. How now not in custody, my lord. Now, my lord, No, it is your child. What happened to the child? The child is with her. Child is with her. Now repeatedly, my lord, Now you left the child my and father the lady, left the child and the lady in the left. It's like this, my lord. The father of this petitioner belongs to a political party. Therefore, the rivals are using this and continuously giving the press conference, calling the press conference, and against the father. Yes, who is also a father, mother, everybody is arraigned as Best accused. thing to put an end to is marry. My lord, father, mother, relatives, everybody is You marry. Everything are is put an end. arraigned as the accused, my lord. All of them are arraigned as the accused. Each one of them arraigned as the accused, my lords. And what is eligibility? No, see, you've had a relationship for 7 years. Whenever you have had which became pregnant or whatever age is a different thing. Now the lady and the child both are in the lurch. Then you are wanting to marry someone else now? Well, I would rather say, my ಈಗ lord. 21 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 21 ಆಗುತ್ತೆ. Complaint is lodged. When the time when the affair was lodged, my lord, he was not 21. All right. Now you get married. Subsequently he has become, my lord. But my lord, my respect to submission is, my lord, this is a case, my lord, where the between the two, my lords, if you had consensual relationship with the girl of 9 when she was 9 standard, straight away no indication for that. No, but my difference is love is from 9. That is not physical at all. ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಗರ್ಭವತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಗು ಕರುಣಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಯುವತಿಗೆ ಆರೋಪಿಯಿಂದಲೇ ಮಗುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನ ಅನಾಥವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಪಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯುವತಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 10,000 ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಪರ ಪಿಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆರೋಪಿ ತಂದೆಯ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ನಂತರ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಂತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಆತ ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗದ ಕಾರಣ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆತನ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ. ಯುವತಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ನಂತರ ಮಗು ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸಂಧಾನ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.
ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮೋಹನ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಇಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು? ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಕರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಲಿಖಿತ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಅದೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮದಾತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್, ಆತ ಇನ್ನೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಪ್ರಾಯ ಈಗ 22. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿ ಆತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತನೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು ಹೌದು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆತನೇ ತಂದೆ ಎನ್ನುವುದು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನೇ ತಂದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೂ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದಾಷ್ಟ್ರ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯ ಕೋರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು, ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿನ್ನೇನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಗುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಂದು ಕೂಡ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ 3 ಮಂದಿ. ಒಂದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್. ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಬ್ರು ಮೈಸೂರಿನವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದಾಗ, ತದನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಾದಾಗ, ದೂರು ದಾಖಲಾಗುವುದು ಬೇರೆ, ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗುವುದು ಬೇರೆ. ಕೇಸು ದಾಖಲಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಪರಾರಿ ಆತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆತನನ್ನು ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು. ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
ಅವರು ಆರೋಪಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಂತ ಆರೋಪ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಜಯರಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಜಯರಾವ್ನನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಆತ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು FSL ಕಳಿಸಿದಾಗ FSL ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆತನೇ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣಜಯರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಜಾಮೀನಾಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಜಯರಾವ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಈಗಲೂ ಊರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಯುವತಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ? ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 75,000 ಅವನು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೈಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 75,000 ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಅಪ್ಪ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 75,000 ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅವನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೈ ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾತಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹ ಮೆರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನೀಚನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಡುಮುದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ನೀಚರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಹುಡುಗ ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಕರೆದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಲೇಡಿಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲವು ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತೇವೆ, ಬಡಿತೇವೆ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗನ್ನಿವಾಸರಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹುಡುಗನನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸೋ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಸಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹೋರಾಟ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳುವ ಭರವಸೆ.
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಅವನು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ. ಹೊಡಿಯುವುದು ಬಡಿಯುವುದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಅವನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ಕಾಸು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅವಳು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ನರಕ ಯಾತನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಅಪ್ಪ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 3rd ಪರ್ಸನ್. ಇಂತ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿಗಳ ಕೇಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರ್ದು ತೆಗೆಯುವುದು? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದವರದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವುದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರದು ಎಂತ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವುದು? ಎಂತ ಘನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ತಕೊಂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವಳ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಇವರ ಬಂಡತನ ಅಥವಾ ಇವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇವರು ಮೆರೀತಾರಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 75,000 ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವನನ್ನು ಈ ಕೇಸಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he has done the crime. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿರುವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಆ ಯುವತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, MC ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಆದೇಶ. ನಾಳೆ ಆತ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಅವರು, KP ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು, ನಾವು ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಆದೇಶ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಪರಾಧಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಈಗ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ವಕೀಲರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೈರಾವ್, ಆತನ ಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ FIR ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ PP ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಜೈರಾವ್ ಪರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಧನಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಕೃಷ್ಣಜೇವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು FIR ಆದ್ರೋ ಆ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಜರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಜೇರಾವ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 482 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ DNA ವರದಿ ಇತ್ತು. DNA ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೈರಾವ್ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೆಗೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜೈರಾವ್ ಪರವಾದ ವಕೀಲರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಆ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವನ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಸನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ರು. 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 75,000 ಆ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದರ ಖರ್ಚನ್ನು ಅವನಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ಆದೇಶವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಈಗ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಚರಿತ್ರಾರ್ಹವಾದಂಥ ಆದೇಶ. ಸರ್, ಸುದ್ದಿಗುದ್ದು ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ.
In the serene landscape of Deribile Airport Road, Mangalore, a new chapter of high living awaits. Discover customizable 3 BHK duplex apartments by Mukund Realty. With construction progressing, your dream living is nearing completion and 6 months closer to reality. Because a home isn't just a destination, it's where your journey truly begins. Kedar, High Living Luxury Homes by Mukund Realty. The Father Mullah Charitable Institutions, the most modern linear accelerator, only one of its kind in this region for specific burning of cancer cells. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, ultrasonic color Doppler, CT scan and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipments, high-tech intensive care units, neo and postnatal units, burns unit, cath lab and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. The Father Mullah Charitable Institutions. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು, ಮಸ್ತ್ ಮಗ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. All kinds of quality and attractive material available at one place. Biggest showroom in Mangalore city. Admired by public at large. The showroom of your choice. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. Near New Chitra Talkies, Mangalore. AJ Hospital and Research Center is a leading advanced tertiary healthcare center of India, serving the coastal citizens and spreading good health across the sea line. AJ Hospital and Research Center is a specialized Medicare center providing service to more than 30 major medical disciplines, embracing new technologies to offer high-level healthcare that matches the best in the country. Our technical and medical expertise include foremost services in cadaveric organ retrieval, drug-eluting stent placement, pediatric lab nephrectomy, ambulance services, dermatology, ENT, nephrology and many more. AJ Hospital and Research Center, Kuntikana, Mangaluru. Call 222553. Ideal ice cream, milky way to your heart. With a variety of fruits and flavored with rich crunch and chips, they treat your taste buds. Ideal ice cream. Vasudeva Stores, store for your inner needs. Visit us to find trendy innerwear from major brands.
Visit Vasudeva Stores, ground floor, Ideal Towers, near Sharavu Ganapati Temple, Mangaluru. మనసలు కనసలు ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಪೀಠ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ನೀಡಿದಂಥ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಜೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದೇಶವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಆತ ಗಂಡನಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಗು ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆತ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ DNA ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥವನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಏನು ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೊರತು ಇವನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. DNA ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ಏನಿದೆ ಹೋಗಿ ಜನನ ಮರಣ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಜಯರಾವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಜನನ ಮರಣ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುತ್ತೂರು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು 482 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ FIR ಸ್ಕ್ವಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇಸನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯರಾವ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನೀಶ್ವರರಾವ್ ಅವರು ಆರೋಪಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಯು ಆರೋಪಿ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯರಾವ್ನ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಸಾಸನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ತದನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ. ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವರು ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು.
ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವುದು. ಆಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 1-2 ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ, ಪುನಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಮರುಕಳಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ಏನು ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ, ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದಂತಾಯ್ತಂತಲ್ಲ. ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಬಹುದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮುಂದೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಒಪ್ಪಿದಂತಹ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದು ಯಾವುದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿನ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಇಂಥ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಾ? ಅಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮುಖರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಿಂಥ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಆ ಮದುವೆ ಡೇಟಿನ ನಂತರಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದು. ಆಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತನದ್ದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಾಸನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಆ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಪೀಲು ಹೋಗ್ಲೂಬಹುದು. ಅಪೀಲು ಹೋದ್ರೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲೂಬಹುದು. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಗು ಕರುಣಿಸಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನ ಮಗ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ಅದು ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದವರು, ಇವರು ಜನಿವಾರ ಹಾಕುವವರೇ, ಅವರು ಜನಿವಾರ ಹಾಕುವವರೇ. ಜನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿನವರೇ. ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಬಾಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿನವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಸವ್ಯಗಳಿವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಕಟ್ಟ ಜಾತಿವಾದಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಾಗಿ ಅವರು ಹಠಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಒತ್ತಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅವರವರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಅವರ ಹಿರಿಯರ ಲಾಗಾಯತಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು, ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯೆ, ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗುವಾಗ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗೆ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು DNA ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆತನೇ ಏನು ಇದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಗೆ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆ ರೀತಿಯ ಕುಂಕುಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಧರ್ಮ ಒಂದೇ, ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬಂತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ
ಎಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಜೀವದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸರ್, ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್.